नमस्कार वार्तालाप को स्वागत करुच्ची मु जितेंद्र। आज वार्तालाप आम सहित जो अतिथि अच्छा से होती प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति। सार वर्तमान रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर RIE भुवनेश्वर रे प्रोफेसर हिसाब से कार्यरत। आ पूर्वर गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण पदवी सार काम कर सारी सी हूँ NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग तार डायरेक्टर रूपे सार काम कर सारी 2015 रु 20 भाव। सर नमस्कार, आपन को स्वागत करुच्ची मो वार्तालाप। सर टेक्निकल सेशन को डिस्कशन को जीवा पूर्व प्रथम टिके आपन को व्यक्तिगत जीवन उपर जानिया को चाहिबी। केन्द्रापड़ार गोटे छोट गाँ रूरल एरिया सेठु आपन आपन आपनकर स्कूलिंग आरंभ करथिले। केन्द्रापड़ारू कैपिटल न्यू दिल्ली रे NCERT अवस्थित जोटे आपन डायरेक्टर रूपे काम कर सारी मु आमर व्यूअर्स मान को कही रखे सार होचंती ओडिशार प्रथम और एकमात्र व्यक्ति जे कि NCERT रो डायरेक्टर रूपे कार्य कर सारी। निहाती सार जानिया को चाहिए गोटे कथा जेहेतु आपण तो आम इंस्पिरेशन आपण ओडिशार भारत वर्षर बहुत छात्र छात्री जो माने कि पाठ पढ़ुछंती आगो को लेक्चरर्स कॉलेज रे हो किंबा यूनिवर्सिटी रे प्रोफेसर हो किंबा स्कूल रे टीचर हो ये सब हवा को चाहूचंती। किंतु मु निहाती जानिया को चाहिए जे आपण स्कूल कॉलेज जेतले पाठ पढ़ुथिले आपनकर फैमिली हो किंबा आपनकर परिवेश हो कि आपन को बहुत इंस्पायर करथिले जहा पे आज आपण एते बड़ बड़ पदवी रे काम करि पारिसंती। मो गाँव रु आसी मोर केन्द्रापड़ा जिलार गरदपुर ब्लॉक आम गाँ ना पाखड़ एवं छोट बड़ू आम जो गाँ स्कूल पढ़ुलु सेठी सप्तम पर्यंत आम गाँव रे स्कूल थिला। तापरे अष्टम नवम दशम एकादश 4 वर्ष पई आमको 4-5 किलोमीटर धान बिल रे चलिके जीवा पड़ुला एवं से जो परिवेश आमको बहुत भल लगुला। आम बहुत खुशी रे जतले पाठ पढ़ुलु एंजॉय करूँ एवं आमर फैमिली जो आम पेरेंट्स बहुत सपोर्ट थिला। आउ आमर गाँव रो जो मोर सांग माने आउ गाँ लोक माने तांकर बहुत मो प्रति श्रद्धा सहानुभूति थिला। तेणु से ता सहित आमर जो शिक्षक माने थिले मूलतः आम अशोक प्राइमरी स्तर आरंभ करिके मिडिल स्कूल तापर जो हाई स्कूल नईनपुर हाई स्कूल से स्कूल रे जो शिक्षक मान थिले सेमानकर बहुत अवदान थिला। जा फल कि मु सेठू मोर मैट्रिकुलेशन परे मु कटक आसिली। कटक रे JKBK कॉलेज रे आय पढ़ी। आय पर मु BJB कॉलेज रे BA पास कली। तापरे उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर रे MA एजुकेशन कली। तापरे देवी हल्या विश्वविद्यालय रु MPhil एवं PhD कली एवं सेठी मत देवी हल्या विश्वविद्यालय पढ़ुथिले। मोर सबुठारु बड़ इंस्पिरेशन थिले मोर जो सुपरवाइजर थिले MPhil और PhD रो प्रोफेसर BK पासी। से भारत वर्ष नुहे एवं विश्वर जड़े रिनाउंड प्रोफेसर थिले। तांको ठारू मते बहुत इंस्पिरेशन मिलथिला कहीं से तांकर पंक्चुअलिटी एवं तांकर एकेडमिक फील्ड रे जो कंट्रीब्यूशन से मते बहुत इंस्पिरेशन देला एवं ता फल रे मो आज ए स्तर को आसी पारि छी। तांको ठारू अन्य जो मोर टीचर माने थिले से मानको ठारू मते बहुत इंस्पिरेशन मिले छी। मुख्यतः फैमिली एवं मोर गाँ एवं सांग साथी एवं मोर शिक्षक स्कूल ठारू आरंभ करी यूनिवर्सिटी पर्यंत मानकर जो स्नेह सहानुभूति श्रद्धा फल ए स्तर को आसी पारि। आपण गाँ को जानती मझिरे मझिरे? गाँ को प्रति मासरे बा 1.5 मासरे गोटे थर जाए। गाँ सहित मोर बहुत भल भाव संपर्क अच्छी। मुझे जाइली रज महोत्सव पालन होता मत डाकी आमर गाँ पिला माने जाइली। प्राय जाए गाँ सहित मोर बहुत भल संपर्क अच्छे कहीं आम गाँव रु बढ़ीचु तेणु मुझे कनेक्शन टा छाड़िया को चाहूनी। तो ये सार गोटे कथा जानिया को पाइली मु जे आप BJB कॉलेज रो छात्र गोटे कॉमन जिनस मते मिलला जे सर मु भी BJB कॉलेज रे पढुथली आ मु भी सही कॉलेज रे पढुथली जोठी आपण आपनकर पद चिन्ह छाड़ी के आसीछंती एजुकेशन ऑनर्स पढुथली मु सर सेठी। आ गोटे बहुत बढ़िया जिनस जानिया को पाइली जे ओडिया लोक माने आपण को जेतिकी आपण को नहीं जेतिकी गर्वित आपण भी ओडिशा ओडिशार माटी को नहीं सेति गर्वित आपण को गाँव माटी को नहीं सेतिकी गर्वित। सर आपण बहुत क्रुशियल टाइम रे NCERT रो डायरेक्टर थिले 2015 रु 20 जो समय रे हमर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
तार मूलदुआ पढ़ा आरंभ होता 2014 पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विषय सरकार भाविले आ 2015 तार कार्यक्रम से स्टार्ट करते आरंभ करते एक्जाक्टली 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आसिला आम मान पाखक आपणकर से सरला डायरेक्टर पीरियड तो सर से जो 5 वर्ष आप एनईपी को आप 5 वर्ष बहुत पाखर देखी मुझे गोटे निहाती आपको जाना चाहिए जे 34 वर्ष पर आम जो गोटे एजुकेशन पॉलिसी को पुणी भाविले करने कौन सब मेजर एरियाज थिला जहाँ को हमें बहुत फोकस करथिले एक्चुअली आम जो जातीय शिक्षा नीति कथा कहूचे यहाँ जो 2020 रे जो जातीय शिक्षा नीति है सेटा आमर हूँ तृतीय शिक्षा नीति आमर स्वाधीनता पर आमर जो तीन कमिशन होता यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमिशन देन सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन देन नेशनल एजुकेशन कमिशन नोन एज कोठारी कमिशन जोटा 64 66 रे होता तार रिकमेंडेशन को बेस करके प्रथम थर पर 1968 रे आमर गोटे पॉलिसी होता 1968 पर सेकेंड पॉलिसी होता 1986 तो 86 पर 34 वर्ष 34 इयर्स गैप पर आमर 2020 रे पॉलिसी आसला 20 तो 34 इयर्स गैप रे बहुत गुड़े जिनस चेंज हो जाता कहीं आमको 21st सेंचुरी जो रिक्वायरमेंट 21st सेंचुरी आमको पिला मानको तैयारी करिया पड़िबो तांकर 21st सेंचुरी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कथा आम कहूचे क्रिटिकल थिंकिंग कथा कहूचे क्रिएटिविटी कथा कहूचे कोलाबोरेशन कोऑपरेशन कथा कहूचे एगुड़ा केमती पिलांको डेवलप करिबो ता सहित आमर वर्तमान जो शिक्षा नीति आम जो आरंभ कलु 15 जो आरंभ है एनसीईआरटी रोल थिला जे ग्रासरूट लेवल रु लोक मानकर फीडबैक कलेक्ट करवा पूरा भारत वर्षर आमर स्कूल एजुकेशन रो जो फीडबैक आमे नेथिलु आमे सेति पई 63 आमे डेलिब्रेशन करूँ ऑल ओवर द कंट्री 63 डेलिब्रेशन ऑल ओवर द कंट्री जो थे आमर जो स्कूल शिक्षार जो विभिन्न दिग रही आम लोक मान सजेसन आनी प्रति स्टेट रे 2-3टा लेखा करूँ से आमर शिक्षक मान नहीं शिक्षक माने पिला माने अभिभावक एवं इवन एजुकेशन कम्युनिटी समस्त आम सजेसन नहीं सजेसन नेला परे आमे सेटा को कंपाइल करके एनालिसिस करी कंपाइल करके हम ड्राफ्टिंग कमिटी को देइथिलु सेटा गोटे लंबा पीरियड थिला 15-16 17 तापर आमे देलु तापर कमिटी ताको एग्जामिन करितला से माने निहाती शॉर्टलिस्ट करिथिबे से हां सेटा हितला तापर मध्य हमर बहुत गुडे ऑनलाइन सजेशन आतला तो पॉलिसी कमिटी हला परे बहुत गुडे हमर ऑनलाइन आमे बहुत सजेशन मागिथिले ऑनलाइन सजेशन पाखापाखि मोर मन अच्छे 1.5 लाख सजेशन आसीला स्कूल एजुकेशन ऊपर केवल स्कूल एजुकेशन ऊपर एवं सेटा को एनसीईआरटी ताको एनालिसिस करके 9टा कमिटी हितला एनालिसिस करके ताको मध्य हमर ड्राफ्टिंग कमिटी को देइथला एवं एथिरे एटा प्रोसेस थिला किंतु एथिरे मेन आपण देखिबे हमर जो पॉलिसी कथा हम कहूचे हमर सब पॉलिसी ठीक अछि काई टाइम हिसाब रे से टाइम रे जो जहाँ रिक्वायरमेंट थिला वर्तमान जेहेतु आम 21st सेंचुरी अच्छी 21st सेंचुरी जो रिक्वायरमेंट को बेस करी आम पॉलिसी बहुत गुड़े रिकमेंडेशन देती तो सबुठ बड़ कथा देखिए जोटा आम कहे पैराडाइम शिफ्ट आमर कथा आम कहुच्छी संस्कृति आमर परंपरा आमर मूल्यबोध केमी आम आमर जो पाठ्यक्रम आउ जो आम जो पेडागोजी कथा कहे करिकुलम पेडागोजी केमी इंटीग्रेट करा हूँ सबुठ बड़ कथा कहीं ना आमर पिला माने आमर जो परंपरा ठारू दूरे जाउछन्ते आमर जो तांकर रूट जो संस्कृति सहित जो कनेक्शन रहिबा कथा सेटा रहुनी कहीं आम शिक्षा व्यवस्था रे देखा जाउछि जे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो जाइछि पिला माने केमिति परीक्षा रे अधिक नंबर आनिबे एवं मार्क ओरिएंटेड हो जाइछि एवं प्रोडक्ट ओरिएंटेड जोटा आमे हमर प्रोसेस को कम प्रोडक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन आमे दौचे प्रोसेस टाको पूरा नेग्लेक्ट करूचे पिला मानकर जो थिंकिंग रीजनिंग जो एबिलिटी सेटा जतिक डेवलप करिया कथा सेटा सेतिक डेवलप करूनी ता सहित तांकर जो इमोशनल स्टेबिलिटी रहा कथा जो माने
ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଉଛି, Anxiety. ପିଲାଙ୍କର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ରହୁଛି, ଇଭେନ୍ ପିଲା ବି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନିହାତି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନେ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାଟି ଫେଲ୍ ହେଲେ Fail ସେ ହେଲେ ସୁଇସାଇଡ୍ suicide କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମ ପଲିସିର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଭିଜନ୍, ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଭିଜନ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଭିଜନ ଅଫ ଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପଲିସିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ମାନେ କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ ହେଇଛି ଯେ ପଲିସି ହାଜ୍ ଏନଭିଜନ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରୁଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଥୋସ୍। ସାର୍। ତାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଆମେ କହୁଛେ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ସର୍ବେ ଭୁବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ହେବ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟୁ ଆନ୍ ଇକ୍ୱିଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ନଲେଜ୍ ସୋସାଇଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମାଜରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରୁରାଲ ଏରିଆରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡାଇନାମିକ ଆମ କ୍ଲାସ ହଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁନାଗରିକ ହେବେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ ଏବଂ ଆମର ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇକ୍ୱିଟେବୁଲ୍ ଆଉ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ନଲେଜ୍ ସୋସାଇଟି କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ବାବଦରେ ବେଶୀ ସଚେତନ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରକୁ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଦେଖିବେ ଭିଜନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମର କରିକୁଲମ୍ ଯେଉଁଟା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ପେଡାଗୋଜି କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟଦାନର ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯେଉଁ କରିକୁଲମ୍ ପେଡାଗୋଜି must develop a deep sense of respect towards fundamental duties and constitutional values. ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଅଲ୍ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିଅଲିଟିରେ ଦେଖୁଛେ ସେଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଛୋଟ କାଷ୍ଟ, କ୍ରିଡ, କଲର, ବହୁତ ଗୁଡେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯାଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାବଦରେ ଆମେ ସଚେତନ ନୁହେଁ କି ଆମ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପଲିସିରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁ ପେଡାଗୋଜି ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଫଲୋ କରିବା, ସେଇଟା ଆମର ଆମେ କେମିତି ଇଏ କାମ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ପ୍ରତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଯଦି ଡ୍ୟୁଟିଟା ଡେଭଲପ୍ ଆମେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍, ଆମେ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟିଂ ଯେଉଁଟା ଫିଲିଂ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସମାଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରାଯିବ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଏଇ ପଲିସିରେ ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ ଆମର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଲେବାନନ, ରଷିଆ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ତାର ସମାଧାନ କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସିଟିଜେନ୍, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, କ୍ରାଇସିସ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇନ୍ ଅଦର ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିପାରିବା ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁନାଗରିକ ହେବେ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ। ମଣିଷ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ ଖାଲି ସୁନାଗରିକ ହେବେନି ଦେଶର, ଦେ ୱିଲ୍ ବି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସିଟିଜେନ୍। ଏଇ ଭିଜନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ପଲିସିରେ ରହିଛି, ଏଇଟା ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। 86 ପଲିସିରେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ସେକ୍ସେସ୍, ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ବ୍ୟାରିୟର, କୋର୍ ଏରିଆ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍କୁ ଦେଖିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ କରୁଛେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଆମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ। ନିହାତି ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଏଠି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆଉଟଲୁକ୍ କଥା। ଆମ କଣ୍ଟ୍ରି ଭଲ, ଆମ ଦେଶ ମହାନ, ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ନାଗରିକକୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜକୁ ବି ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କଠୁ ବି ଭଲ ଭଲ କଥା ଶିଖିବା। ବଟ୍ ଏଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ କେମିତି ରୁଟେଡ୍ ହେଇପାରିବା। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏନ୍ଇପି ଖାଲି ଆଇକ୍ୟୁକୁ ନୁହଁ, ଇକ୍ୟୁକୁ ବି ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଆପଣ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ସିଆର୍ଟିର ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଦିଟା ମେଜର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍ରେ ସେ ଦିଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଗୋଟେ ନାସ୍, ଯେଉଁଟା 2017। ଆଜ୍ଞା, ନିଷ୍ଠା ଯେଉଁଟା ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଲିସି ଫର୍ମୁଲେଟ୍ କରୁଛେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲରୁ,
आमे दिल्ली रे रही जमी आप कहले जे आमे 1.5 लाख डाटा कलेक्शन करूँ पेरेन्ट को टीचर्स को निष्ठा गोटे बहुत बड़ प्रोग्राम कहीं आमर बहुत शिक्षक शिक्षयित्री अच्छा एज कम्पेयर टू अदर कंट्री कारण बहुत बड़ देश आमर आम जो चिंता करुचे से गोटे पॉलिसी जे यहाँ को लेकिन आम ट्रेनिंग दबा टीचर्स मान इनिशिएटिव नवा गोटे स्कूल हेड मान को ट्रेन करवा सेठी सर आप केमती इनश्योर करने को माने अन्य मान को सजेशंस देइथिले किंबा इंस्ट्रक्शंस देइथिले जे हमर जो माने रूरल टीचर्स अछंती आपण भी रूरल एरिया रे पाठ पढिचंती आपण निहाती जानिथिबे तार प्रोज आउ कॉन्स कोन केमती आपण इनश्योर करिथिले जे से एरिया रो टीचर्स माने एथ्रु 100% बेनिफिटेड होंतु एटा आपण गोटे भल प्रश्न मते पचारिछंती बहुत खुशी एक्चुअली निष्ठार जो ओरिजिन सर आमे 17 मसिया रे जो आमर ये ड्राफ्ट पॉलिसी ऊपर डिस्कशन चली से आमको गोटे रिक्वेस्ट आसला त्रिपुरा स्टेट रू त्रिपुरार एजुकेशन सेक्रेटरी मोर मन अच्छे आसिले दिने 2 दिन रहिले आम एनसीईआरटी रे माने से आसिक रहिले कहले ना आमको आमर त्रिपुरा स्टेट को एनसीईआरटी रो सपोर्ट दरकार तेणु आपन को आमको सपोर्ट देवा पड़ो बुझल कौन आपंकर सपोर्ट दरकार ना आम एनसीईआरटी रो बही आडप्ट करूँ एवं ताकू बेंगली मीडियम रे ट्रांसलेट कर देचु किंतु आमर त्रिपुरा रे जते टीचर अच्छे 3 मास भितर ट्रेनिंग देवा पड़ो जहाँफल कि सेमाने आमर एनसीईआरटी बहीटा को ठीक भाव में क्लासरूम रे इम्प्लीमेंट बुझी पारिबे प्रथमे से तेणु सेटा गोटे बड़ चैलेंज थिला कि हमको 3 मास भितर आम केमिति ट्रेनिंग दे परिबा एवं सेही टाइम रे आम तळे पूरा स्टेट रो शिक्षा आ पॉलिसी रे आम जो लोक मान सजेसन नहीं से आसीला आम जो वे ट्रेनिंग दौचे जोटा कि कास्केड मोड आम कहे उपरू तल को जाऊँचे आम किसी लोक डाकिक ट्रेनिंग दौचे से पुणी जाए आ गोटे लेवल ट्रेनिंग दौरान थर्ड लेवल को जाऊँचे बहुत ट्रांसमिशन लॉस होमर फाइंडिंग्स आसीला कास्केड मोड इज ए फेलुअर तेणु आम चिंता कलु आम केमिति ट्रेनिंग दे परिबा सर केते परसेंट पहुंचुतिबो कास्केट मॉडल रे पाखा पाखी माने बहुत ट्रांसमिशन लॉस होतला सेति पई जो फाइंडिंग्स आसीतला आम पचारिथिलु से जे आसीतला नै कास्केड मोडटा काम करूनी दिस इज फेल्युअर तेणु आम चिंता कलु आम कोन करले आम हमर जोटा आम दबा को चाहूचे सेटा को आम केमिति दे परिबा तेणु आम प्लान करिकरी मो निजे एवं मो सहित 14-15 जन प्रोफेसर एनसीईआरटी आम जाइकरी अगरतला रहिलु माने 8-10 दिन रहिलु सेठी आम गोटे प्लान कलु जे प्रति ब्लॉक रु डायरेक्टली आम जो ट्रांसमिशन लॉस को चेक कर प्रति ब्लॉक रु आम किसी मास्टर ट्रेनर को डाकिलु जो मान कि डायरेक्टली ट्रेनिंग नेबे एवं जाइकरी से माने ब्लॉक लेवल रे ट्रेनिंग देबे ता भितर आउ लेयर रही गोटे आम प्रति ब्लॉक रु आइडेंटिफाई कलु एवं रिसोर्स पर्सन आइडेंटिफाई कर से डाकिलु अगरतला एवं से आमर जो पैरेलल सेशन करे से गोटे वीक भितर पूरा आमर जो एमर्जिंग इश्यू थिला एवं आमर टेक्स्ट बुक केमिति यूज करेंगे एवं ता सहित आमर जो 21st सेंचुरी जो रिक्वायरमेंट ता सहित अलग जो पेडागोजिकल रिफॉर्म आसी आम कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी कथा कहूचे चाइल्ड सेंटर लर्निंग कथा कहूचे ता विषय में आम केमिति पिला मान को शिक्षा दे पारिबा तापर इमोशनल हेल्थ जोटा को रोचे सेटा केमिति आम केयर नहीं पारिबा तेणु सेटा को बेस करी आम गोटे ट्रेनिंग देलु 3 मास सेठी 3 मास भितर आमर प्रोग्रामटा सक्सेस हो गला जो प्रोग्रामटा सक्सेस हो गला एवं त्रिपुरा स्टेट बहुत मसिया रे एटा आम 17-18 रे करितलु बहुत बड़ व्यतिक्रम देखिया पहुचे सब साधारणतः हुए जे स्टेट लेवल लोक जाती नेशनल लेवल ट्रेनिंग नहीं आसती किंतु एठी नेशनल लेवल लोक जाइकी स्टेट लेवल आमे जाइकी सेठी ट्रेनिंग कलु एवं डायरेक्टली ट्रांसमिशन लॉस न बहुत रिड्यूस हो गेला सेठी पई मैं डायरेक्टली ब्लॉक रो रिसोर्स पर्सन आइडेंटिफाई सेमान को ट्रेनिंग देलु पैरेलल सेशन करी हमर 14 जन प्रोफेसर सेठी थिले मु भी थिले एवं ट्रेनिंग देला परे सेमाने इमीडिएटली प्रति ब्लॉक को चली गले ब्लॉक रे जाइकी ट्रेनिंग देले एवं 3 मास भितर त्रिपुरा जो जेते स्कूल टीचर थिले समस्त को आम ट्रेनिंग दे देलु एवं सेटा गोटे सक्सेसफुल प्रोग्राम थिला ताकू बेस करी आम मिनिस्ट्री को प्रपोज कलु जे ये जो मॉडल जोटा कि आम वर्तमान इनोवेट करिछु सेटा को आम ऑल ओवर द कंट्री इंप्लीमेंट करिया चाहूछु एवं एनसी मिनिस्ट्री आमर प्रपोजल को एक्सेप्ट करला एक्सेप्ट कला परे आमे सेही मॉडल निष्ठा आमे ताको तयारी कलु निष्ठार मंजी तापर निष्ठा मॉड्यूल तयारी कलु
तो निष्ठा मॉड्यूल तैयारी कलु आमर जहाँ रही जो एमर्जिंग एरिया गुड़ाक आसीला एनईपी रे ड्राफ्ट पॉलिसी रे आमे देखिलु Sir. ताकू आमे कन्सिडरेशन को नैथिलु सेतिर गोटे सोशियो इमोशनल लर्निंग कथा आमे कहउथिलु काहेकि आमे जानुछु जे पिला सुसाइड करछन्ती स्ट्रेस रहउची डिप्रेशन रहउची खाली तांको आमे विभिन्न सब्जेक्ट नॉलेज देले सेमानकर होलिस्टिक डेवलपमेंट हे हबो परिवनी तेणु से होलिस्टिक डेवलपमेंट आम से आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग आड करूँ गोटे मॉड्यूल ता सहित सोशियो इमोशनल लर्निंग गोटे मॉड्यूल आड करूँ ता सहित फिजिकल एजुकेशन होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखिए 21st सेंचुरी का रिक्वायरमेंट को देखिए आम से सब मॉड्यूल तैयारी कलु मॉड्यूल तैयारी करके आम 19 रे लॉन्च करूँ वो आमर ऑनरेबल मिनिस्टर से पूरा लॉन्च करते आम सब स्टेट रे जाइकरी निजे आम ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते एनसीईआरटी रो फैकल्टी डायरेक्टली जाइकरी स्टेट रो जो रिसोर्स पर्सन मान डायरेक्टली ट्रेनिंग दौले से टू अवॉइड ट्रांसमिशन टू अवॉइड ट्रांसमिशन से माने डायरेक्टली जाइकरी पूरा ब्लॉक लेवल टीचर मान ट्रेनिंग दौले फेस टू फेस मोड रे आमे हमर टारगेट थिला 42 लक्ष जो आमर ये अच्छा आमर ट्रेनिंग दबार थिला किंतु आमे 42 लक्ष 17 लक्ष पर्यंत आमे ताको ट्रेनिंग दे देथिलु फेस टू फेस मोड रे तापर कोविड आसीला कोविड 2020 आसीला रे पर ताको हम ऑनलाइन मोड आमे करथिलु तेणु एटा जो हमर थिला एबे भी निष्ठार बहुत सारा ट्रेनिंग चली छी एबे तापरे निष्ठा तापरे ऑनलाइन हला तापरे ऑनलाइन चली छी विभिन्न लेवल रे प्रायली सेटा एलिमेंटरी पई थिला तापरे सेकेंडरी लेवल पई चली छी हमर जो फाउंडेशन लिटरेसी पई विभिन्न लेवल पई निष्ठा चली छी ऑनलाइन मोड रे चली छी तेणु एटा थिला तार बैकग्राउंड किंतु आमे सब जो रिक्वायरमेंट ड्राफ्ट पॉलिसी हिसाब रे हम देखिलु रिक्वायरमेंट ता सहित हमर जो मोड ऑफ ट्रेनिंग मोड रे आमे चेंज आनिलु एवं सेटा गोटे बहुत बड़ सक्सेस थिला सब स्टेट रे हम ताको लॉन्च करथिलु एवं केवल दुईटा स्टेट रे हम करि पानथुलु केरल और वेस्ट बंगाल किंतु अन्य सब स्टेट रे हम लॉन्च करथिलु एवं हमर ट्रेनिंग बहुत सक्सेस हेतिला जा फल रे कि सेटा वर्तमान बधे चली छै सेटा जेते बेले आपण एटा करूथिबे निहाती आपनकर ओडिसा प्रति गोटे अलगा भल पाइबा रही छै जेतु टिके आपण भाबिथिबे जो ओडिसा रे भी कार्यक्रम ओडिसा रे भी हम ऐसे लॉन्च करथिलु मोर मन अछि ओडिसा रे हम ऐसे लॉन्च करथिलु ओडिसा रो सेतबेले एजुकेशन सेक्रेटरी तांकर मंत्री जे थिले सेमानक सहित डिस्कशन करी ओडिसा रे लॉन्च करथिलु ओडिसा टीचर मान को ट्रेनिंग देइथिलु तापर कोविड हे गेला कोविड होला पर से माने ताको ऑनलाइन मोड रे अन्य मान को ट्रेनिंग देले किंतु ओडिसा रे हम लॉन्च भी करथिलु धन्यवाद सर सर एठी टिके नास विषय भी मु जानिया को चाहिबी काहे ना सेटा बहुत माने से हमको सेटा गोटे हमर मिरर आमे जानि पारु जे आमे कोउटे छिडा हिचु आपन को लीडरशिप रे सेटा जतले 17 रे हितिला ता विषय टिके मु जानिया को चाहिबी सर एक्चुअली ए जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे कथा हम कहूचे सेटा हमर प्रति 3 वर्ष रे थरे हम करथुलु सर एटा 2001 2 रु आरंभ होइतला एवं 17 मसिया रे एटा को आमे जेतोले कलु सेतरे गोटे परिवर्तन आमे आनिथिलु परिवर्तन सेही 17 मसिया रे आ गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण काम आमे करथिलु जे आमे लर्निंग आउटकम डिफाइन करथिलु काहे कि हमर आरटी एक्ट रे लर्निंग आउटकम मेंशन हेतिला किंतु लर्निंग आउटकम ऊपर किछि बेसी डिफाइन हे नथिला नथिला तेणु सेति पई आमे प्रथम लर्निंग आउटकम डिफाइन कलु आमे तले लर्निंग आउटकम डिफाइन कलु हमर उद्देश्य थिला जे आमे हमर जो वर्तमान शिक्षादान व्यवस्था अछि जोटा कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो कि हमर कंटेंट मास्टरी ऊपर बहुत गुरुत्व दउचे जे पिला माने केमे कंटेंट ऊपर मास्टरी आनिबे एग्जामिनेशन भलो नंबर रखिबे तापर कोन होची ना रोट लर्निंग से माने ये करचंती बुझी न पारले आमे कोन कलु ना आमे एक्चुअली लर्निंग आमे आउटकम डिफाइन कलु जे कोन कोन स्किल कोन कोन कॉम्पिटेंसी से माने अटेंड करिवे गोटे क्लास रु आ गोटे क्लास को जीवा पाए जेतले आमे लर्निंग आउटकम डिफाइन कलु तापर आमे चिंता कलु जे आमे नास जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे होउची 17 टा प्रथम नु ता पूर्व आमे हेतिला हां किंतु 17 आमे तले कलु सेटा को आमे लर्निंग आउटकम बेस्ड कलु प्रथम थर पाए तो लर्निंग आउटकम बेस्ड आमे कलु सेथरे आमे पिला मानकर कॉम्पिटेंसी मेजर करिया पे आमे करथिलु जे एक्चुअली पिला मानकर पाखरे केते तांकर कार्य दक्षता जोडा आमे कहूजे तांकर कॉम्पिटेंसी स्किल केते से माने अटेंड करछन्ते सेटा आमे जानिया को चाहिलु आमे 17 रे करथिलु 17 परे 21 रे मधा ओटे नेशनल अचीवमेंट सर्वे हेतला तापर 24 रे हेइछे रिसेंटली ये जो आमे कला परे आमे गोटे जिंस आमे पाइलु जे हमर पिला माने बोर्ड परीक्षा रे जो नंबर आणुचंती जो परसेंटेज रखुचंती आ नेशनल अचीवमेंट सर्वे रे जो परसेंटेज आसुची बहुत बड़ गैप देखा गला
माने 22 आउ 17 आउ 21 सर्वे रे रिजल्ट इज ऑलमोस्ट सेम माने दीटा जाकर आमर जो परीक्षा हम करथुलु दीटा जाकर रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आपण देखिए तार जो एवरेज माने स्कोर देखिए से आमर क्लास 3 हम चारिटा क्लास रे करू क्लास 3 क्लास 5 क्लास 8 और क्लास 10 क्लास 3 रे एई वर्ष सेटा बदलै दैछन्ती से माने क्लास टा हाँ ना सेतबेले हम जो सेतबेले एई क्लास रे थिला हां 17 21 रे जोडा हेतिला एई चारिटा क्लास रे हेतिला एवं एथिरे आपण देखिबे हमर पिला माने जतले लोअर क्लास को हायर क्लास को जाउचंदी तांकर कॉम्पिटेंसी लेवल टा कमी कमी जाउछ जदियो सेटा बॉडी बॉडी जेबा कथा हमर बयस अनुसार क्लास 3 रे तांकर एवरेज स्कोर 59 60% रहउछ दीटा के सर्वे 17 21 रे तापर से माने क्लास 5 को जतल जाउचंदी सेटा 60 रु कमी करी 50 पाका पाकी आसी जाउछ जतल क्लास 8 के जाउचंदी तापर 50 रु सेटा आउरी कमी आसी जाउछ 40 पाका पाकी आसी जाउछ एवं जो मैंने क्लास 10 को जाउचंदी एटा बिलो 40 हे जाइछ आपण देखियो दीटा जाक सर्वे रो प्राय सिमिलर पाका पाकी एवं 21 जो सर्वे हेतल नेशनल अचीवमेंट सर्वे सेतिरे क्लास 10 रो जो एवरेज स्कोर ऑल इंडिया स्कोर सेतिरे 38 थिला 38 माने हमर पिला माने बोर्ड एग्जाम रे 100% रखजंदी 90% रखजंदी 80% 70% किंतु एई जो परीक्षा हम कलु एथिरे सेतबेले 17 रे 22 लाख पिलांक ऊपर करथिलु माने सेटा 10 टा अलगा होतला एवं ए जो 21 रे हैला 34 लाख पिलांक ऊपर हेतला एवं एथिरे केंद्रीय विद्यालय एत 21 रे जोडा हेतला बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल केंद्रीय विद्यालय रैंडम सैंपलिंग भी बहुत सारा हुई सब कैटेगरी स्कूल इन्वॉल्व हेतले ता आगुरु हम केवल गवर्नमेंट स्कूल रे करथुलु सब कैटेगरी स्कूल इन्वॉल्व कला परे भी हमर देखिलु क्लास 10 रो एवरेज स्कोर 38 आसिला एवं तार माने सिग्निफिकेंट इम्प्लिकेशन होची जे आमे आम पिला मान को जो पाठ पढ़ौचे से माने परीक्षा रे भलो नंबर आउनछन तांको पाखरे जो स्किल कॉम्पिटेंसी रहिबा कथा सेटा नाही सेति पई अधिकांश समय हमर न्यूज़ पेपर रे आसुची क्लास 7 पिला माने क्लास 3 4 रो टेक्स्ट पढ़ी पाउनांती कि प्रॉब्लम सॉल्व करि पाउनांती ता माने आम पिला मानकर जो एज एप्रोप्रिएट स्टेज एप्रोप्रिएट जो स्किल कॉम्पिटेंसी रहिबा कथा सेटा रहुनी केवल स्कूल एजुकेशन नो हायर एजुकेशन मध्य से अवस्था कहीं मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल तांकर पाखरे जो स्किल रहिबा कथा सेटा नाही तेणु एटा गोटे बड़ जिनस जोटा को आमको साहाय्य करला जे एटा को हम शिक्षा व्यवस्था केमिति आमे शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन आनिबो एवं सेति जातीय शिक्षा नीति आम जोटा 2020 रे हेछि सेटा को कॉग्निजेंस को नेइछे एवं सेति पई हमर वर्तमान कुआ जाइछि करिकुलम हमर जो वर्तमान तैयारी होछि करिकुलम कॉम्पिटेंसी बेस्ड हबो एग्जामिनेशन कॉम्पिटेंसी बेस्ड हबो काई हमर एग्जामिनेशन वर्तमान कॉम्पिटेंसी बेस्ड नो काहे सेति पई हमर ए जो गैप आसिला मार्क ओरिएंटेड बेसिस जाउछि एग्जामिनेशन मिनिमाइज करिया पई हमर वर्तमान करिकुलम को कॉम्पिटेंसी बेस्ड करा जिवो एवं हमर एग्जामिनेशन को कॉम्पिटेंसी बेस्ड करा जिवो हम वर्तमान होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कथा कहूचे ए सब वर्तमान नास रु आमे जानिलु जे आमे जोटा करूचे आमे सेतिरे सक्सेसफुल हेइ पारुने तेणु सक्सेसफुल हवा जो कि आम पिला माने अन्य देशर पिला मान सहित भल भाव से जमी कर होलिस्टिक डेवलपमेंट होची से आम पिला माने मध्य आगु जाई पारे जमी पिसा टेस्ट आम पार्टिसिपेट करितिलु भल नथिला कहीं केतोडे इंटरनेशनल स्टडी मध्य से कथा कहउचंदी जे भारतीय जो इंडियन स्टूडेंट्स दे आर डूइंग वेल व्हेन क्वेश्चंस कम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स जतले हमर टेक्स्ट बुक रु प्रश्न आसुची जो पिला माने आम पिला माने बहुत भल नंबर रखुचंदी किंतु जतले प्रश्न आसुची अंडरस्टैंडिंग आ एप्लीकेशन को नै कि से माने ठीक भाबरे ताको अप्लाई करि पाउना जो ज्ञान से आहरण करूचंदी सेटा को हमर डे टू डे लाइफ रे सेटा को ठीक भाबरे यूज करि पाउना तांकर अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन एबिलिटी सेति कि कमी जाउची जोथि पई कि एटा होची हमर गोटे बड़ चैलेंज तेणु आम क्लासरूम प्रोसेस रे आम केମିତି परिवर्तन आनिबा जो थे कि आमर पिला मानकर एज एप्रोप्रिएट स्टेज एप्रोप्रिएट स्किल कॉम्पिटेंसी डेवलप कर पारिबो सेति एनईपी 2020 रेकमेंड करथिला जे गोटे कमिशन हबो जोटा कि पिला मानकर लिटरेसी न्यूमरेसी स्किल को डेवलप करिवो सेति निपुण भारत सेटअप हेछि 21 रे एवं वर्तमान आमर समस्तंकर गोटे फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी को आम केମିତି स्ट्रेंथन करबा जाफल कि आमर फाउंडेशन टा स्ट्रांग हबो फाउंडेशन स्ट्रांग हेले आम पिला माने आउ स्कूल छाड़ी के जीवेनी ता सहित से माने तांकर हायर एजुकेशन सिस्टम टा मध्य स्ट्रेंथन ड्रॉप आउट रेट कमी जीवो एवं आमे ठीक भाव में आम पिला मान को शिक्षा दे परिबा जो फल कि से माने
देश ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିବ କାରଣ ତାଙ୍କର ଯଦି ପୋଟେନସିଆଲଟି ଡେଭଲପ କଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନାଗରିକ ହେବେ ଏବଂ ନିଜେ ରୋଜଗାର ନିଜ କରିପାରିବେ ଗୋଡ଼ରେ ଏବଂ ନିଜେ ନିଜ ଛିଡ଼ା ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବେ ଏବଂ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଏବଂ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଫର୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟଲି ତେଣୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାସ୍ର ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନଟା ତାକୁ NEP 2020 କଗ୍ନିଜେନ୍ସକୁ ନେଇକରି ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କମ୍ପିଟେନ୍ସି ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ ସ୍କୁଲରେ ଯାହାଫଳରେ କି ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହେବ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ପଲିସିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାର୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି କ୍ଲାସରୁମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ରେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଇନୋଭେଟିଭ୍ ପେଡାଗୋଜି କଥା କହୁଥିଲେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପେଡାଗୋଜି କଥା କହୁଥିଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉଟାକି ଆର୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପେଡାଗୋଜି କହୁଛେ କିମ୍ବା ଆମେ ICT କହୁଛେ ICT ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୁରା ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁଗରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ଆଜିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବାହାର କରିଦେବା ବୋଧେ ଆମେ 50 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳେଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ହଉ ବିଜ୍ଞାନ ହଉ ଆମର ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ନିଭଉଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଆପଣ ଆର୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପେଡାଗୋଜି ଏଇଟା ବହୁତ ଯଦିଓ ଏଇ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁପରଫିସିଆଲ କନସେପ୍ଟ ହେଇକି ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି ସ୍ପେସିଆଲି ଟିଚର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଆର୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପେଡାଗୋଜିଟା ଟିକେ ବହୁତ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ କେମିତି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ସେମାନେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ବହୁତ ଭଲସେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆମର ଥିଲା ଆମେ ସେଥିରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ କିଛି ପ୍ୟାକେଜ୍ ବି ଡେଭଲପ୍ କରିଛୁ ଆମର NCERTରେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିଛି ପିଲା ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ପାରୁନେ ଆମର ଯେତେ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ଉଛେ କି ରୁରାଲରେ ପଢ଼ଉଛେ ତ ରୁରାଲର ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଉଛି ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଟା ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ବେସିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହେଉଛି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସୁଡ୍ ବି ମିନିଂଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସୁଡ୍ ବି ଏନ୍ଜୟେବୁଲ୍ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଟ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ଆର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ ସେମାନେ ପିଲା ଆମର ଡ୍ରଇଂ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍କୁ କେମିତି ଆଣିପାରିବା ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଦେଖିଲୁ ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲୁ ଯେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ପଢ଼େଇଲୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲେବୁଲ୍ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଡେଭଲପ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ନିଷ୍ଠାରେ ଗୋଟେ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲୁ ଆର୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତାପରେ ଆମେ ଆମର 5ଟା ବ୍ଲକ୍ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ପେଡାଗୋଜି ଆମର ସବୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 5ଟା ବ୍ଲକ୍ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚିଲିକା ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଭଳି ମେଘାଳୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ନେଇଥିଲୁ ମହୀଶୂରରେ ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ଭୋପାଳରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜମୀର ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ନେଇଥିଲୁ 5ଟା ବ୍ଲକ୍ ଆମେ ନେଇକି ସେଠି ଆମେ ଏଇ ଆର୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇଟା ପର୍ପଜ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଆର୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଜୟଫୁଲ୍ ହେବ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଯେଉଁ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ କି କେତେଟା ଆର୍ଟ ଆମର ପୁରା ଆମେ ଯଦି ସେଟା ପ୍ରିଜର୍ଭ ନ କରିବା ଦୁଇଟା ଯାକ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ ନ କରିବା ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇଯିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କେମିତି ଏଇଟାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିପାରିବା ଆମେ ଖାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ଯାଉଛେ ସେଇ ଏରିଆର ଯେଉଁ ଆର୍ଟ ଅଛି ତାର ଯେଉଁ କଲଚର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିବା ତେଣୁ ଆମେ ଆର୍ଟକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟା ମିନିଂଫୁଲ୍ କରିପାରିବା ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍
ଏବଂ ଆମର ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଇଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆମେ ଇନୋଭେଟିଭ पेडागोजी କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ पेडागोजी विषय कथा हेले तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम हैला सेतबेले तो आपण निहाते बहुत सारा देशरू किसी ना किसी भल भल जिनस आनिया को चेष्टा करथिबे जदियो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रो गोटे गुरुत्वपूर्ण दिग थिला जे भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा तार मूल दुआ रहिबो फाउंडेशन रहिबो किंतु सर मु हमरो कॉन्स्टिट्यूशन जतले तयारी हितला से समय को टिके जीबी कारण आम जो कन्स्टिट्यूशन तैयारी होता आप जानते बहुत देश आम भल भल जिन को आडप्ट करते आम रशिया रू नहीं यूके रू नहीं यूएसए रू नहीं आप फंडामेंटल ड्यूटीज कथा कहले आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड बहुत सारा कंट्री आम किसी भल भल जिन नहीं तो एनईपी को निहाती भाव आम शिक्षार कन्स्टिट्यूशन कहीपर आ सहित मु जोड़िया चाहूँचे आप बहुत गुरुत्वपूर्ण देश को डेलीगेशन भाव एक्सपोजर विजिट रे जाइछन्ती पाखापाखि 15 टी अधिका देश मु देखि परछि जोटी जर्मनी ताइवान एभला गुरुत्वपूर्ण देश को आपण जाइछन्ती यूरोपियन कंट्रीज को जाइछन्ती आपण आमर पाखापाखि जोटा सब कॉन्टिनेंटल कंट्री को जाइछन्ती तो सर आम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट कले से आम एटा मो मन रे रखिथिले चिंता करथिले जे आम भल भल देश रू जोटी कि भल भल एजुकेशन सिस्टम अछि मे बी आमको सेटा काम रे लागि पारे आम पिला मानन को पई शिक्षक को पई आम सेमति किछि जिनस नहीं थिले जोटा कि आपण एक्चुअली आमर जो पॉलिसी चली ड्राफ्ट चली से टाइम आम साउथ कोरिया सहित एमओयू साइन करथिलु सर आम समस्ते जानिचे साउथ कोरिया कौन पाई फेमस आम समस्ते साउथ कोरिया जो कोरियन प्रोडक्ट आम यूज करछे हुंडई सैमसंग एलजी वेरी स्मार्ट इन टेक्नोलॉजी आम कोरिया सहित कहीं करथिलु एमओयू जे आमे कोरिया बर्तमान बहुत आगे वोकेशनल एजुकेशन रे बहुत आगे आपन देखिबे एनईपी रे बर्तमान सबुठार गुरुत्व देजी वोकेशनल एजुकेशन सर कहीं वोकेशनल एजुकेशन विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन इवन फंडामेंटल प्रिंसिपल अछि एनईपी रो सेतरे मध्ये को जाउची दैट विल बी नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन वोकेशनल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन बहुत शीघ्र भी सेको इंट्रोड्यूस करियो पाई एवं सेथिरे आमे जतले वोकेशनल एजुकेशन आमे कोरिया देखिबे आमे कोरिया विजिट करिछु हमर गोटे एनसीईआरटी रो गोटे स्कूल अच्छी डीएम स्कूल भोपाल रे सहित आम एमओयू कर आसी केतटा वोकेशनल लैब भी सेटअप करेटा गोटे बड़ लर्निंग एक्सपीरियंस आम थिला कहीं आम देखिलु जे कोरिया आउ भारत आम देश जो इंडिपेंडेंट है कोरिया से इंडिपेंडेंट है एवं कोरिया से डेवलपिंग कंट्री थिला इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री थिला किंतु वर्तमान कोरिया डेवलप्ड कंट्री एंड इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग कंट्री तो वी हैव खास कर टेक्नोलॉजी क्षेत्र रे एवरीथिंग किंतु आम एबे मध्य कोरियन प्रोडक्ट आम यूज करूचे एवं काहे कि सेटा गोटे बड़ जिनस थिला वोकेशनल एजुकेशन से बहुत आगे जदि आम एनईपी रो डाटा देखिए 96% जो वर्कफोर्स जॉइन करछंती थ्रू फॉर्मल वोकेशनल एजुकेशन इन साउथ कोरिया इन इंडिया इट इज ओनली 5% बहुत कम इन जर्मनी इट इज 75% यूएसए 52% जो एनईपी रो डाटा हिसाब रे तेणु ये जो जिनस आम देखिलु सेटा गोटे बड़ इंपैक्ट थिला तापरे पॉलिसी तो आसिला केवल कोरिया नुह बहुत डेवलप्ड कंट्री अच्छा जो वोकेशनल एजुकेशन बहुत गुरुत्व दौरान एवं सेटा गोटे बड़ जिनस एवं आमर जेहेतु एमओयू थिला आमे आम पिला माने मध्यम शिखुचंती भोपाल डीएम स्कूल पिला मानकु जो आम केतटा इंट्रोड्यूस करथिलु मेकाट्रोनिक्स मध्य इंट्रोड्यूस होता जोटा कि नुआ एरिया एवं सेटा गोटे गुरुत्वपूर्ण एरिया द्वितीय कथा मु थरे विजिट करथिली रशिया मु गोटे टीम जाइथिलु आमर प्रधानमंत्री जाइकि रशिया रे गोटे सेंटर अछि फॉर गिफ्टेड लर्नर्स जोटा कि इंडिया रे वर्तमान नाही एवं प्रधानमंत्री देखला परे तांकर इच्छा थिला जे सेही भली सेंटर गोटे आमर भारत रे माने हो से आम गोटे टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ गोटे टीम आम जाइलु मुझे भी गोटे मेंबर थी आम सेटा से सोची बोली गोटे जगह अच्छी सेटा गोटे हूँ सेंटर फॉर गिफ्टेड लर्नर्स से माने ब्रेन ड्रेन को प्रिवेंट करने जे आम देशर भल भल पिला बाहर देश काम कर गोटे स्ट्राटेजी आम देखिलु जे से माने जो गिफ्टेड सेंटर कर जो प्रेसिडेंट पुटिन इज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट सेंटर एंड से माने आइडेंटिफाई कर टैलेंट जो माने कि टैलेंटेड रियली टैलेंटेड से मानको आइडेंटिफाई सब क्षेत्र से मानको आइडेंटिफाई करिके सेही सेंटर रे से माने ताको पढौछन जहाँफल कि एवं सब सुविधा देइछन
जोटा सेटा गोटे आम बड़ शिक्षणीय जिनस सब ଆମର ତ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ମାନେ ୟୁଏସ୍ ପଳଉଛନ୍ତି, ହଁ ୟୁକେ ପଳଉଛନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲି କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର୍ସ, ହଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ବାସ୍ ଯୋଉମାନେ କି ତିଆରି କରିବେ ତେଣୁ ଦେଶକୁ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଟା ସବୁ ଆମର ଧାରଣା ଥିଲା ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ସେଟା ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ନିହାତି। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲୁ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ତାଙ୍କର ଆର୍ଟ ଅଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଛି, ଥିଏଟର ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ, ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦିଆଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଆମ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆଯାଇଛି। Sir, ଏବଂ ଆମ ଏନ୍ଇପିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଜେସନ୍ ଅଛି, ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ସୁବିଧା ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ସେମାନେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ସେଟା ଆମର ସେଠାରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଫିନଲାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ରେସପେକ୍ଟ ମିଳେ। ଏବଂ ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନଟା ତାଙ୍କ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସନ୍ ଏବଂ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଅଟୋନୋମି ଦିଆଯାଇଛି। ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଅଟୋନୋମି ଆମର କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ଆମେ ଯେତେ ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଦେଖିବା, ସବୁଠାରେ ମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଟୋନୋମି ଅଛି। କାହିଁକି ଅଟୋନୋମି କଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର କରିକୁଲମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ, କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, introduce କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ଇପିରେ ଆମେ ସେ କଥା କହିଛେ। ଏନ୍ଇପିରେ କୁହାଯାଉଛି ଟିଚର୍ସକୁ ଅଟୋନୋମି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ଅଟୋନୋମି କଥା କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଫ୍ଲେଭର ଯେଉଁ ତାକୁ ଆମେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ କେମିତି ଆଡ଼୍ କରିବା। କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛେ, ସେଇଟା ଆମର ଦେଶ ସାରା ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପିଲା ଏନସିଆରଟି ଯେଉଁ ବହି ତିଆରି କରୁଛି, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପିଲା, 1 to କେରଳ, 12 ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଡାମାନ, ମାନେ ସବୁ ଦେଶର ସବୁ ପିଲା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମର ଯେଉଁ କଲଚର ସଂସ୍କୃତି କଥା କହୁଛେ, ପରମ୍ପରା କଥା କହୁଛେ, ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ୍ସ ରେ ବି ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ, ଆସିଯାଉଛି। ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ, ନିହାତି। ସବୁ ଡାଇଭର୍ସିଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଠି ସେମାନଙ୍କ ଅଟୋନୋମି ଫଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହିସାବରେ ସେମାନେ ଆଡ଼୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିବେ, ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବେ, ଏତେ ଅଟୋନୋମି ନାହିଁ ଟିଚରମାନଙ୍କର। ଆମର ନିହାତି। ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆମର ଯାହା ଆମେ ବୋର୍ଡ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଛି, କରୁଛୁ ବୋର୍ଡ ସେଇଟା ଅନୁସାରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିକୁଲମ କରୁଛୁ। ସିଲାବସ୍। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମର ଏନ୍ଇପିର ରେକମେଣ୍ଡେସନକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫିନଲାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବା, ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଅଟୋନୋମି ଦେବା, ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା, ଯେତିକି ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁ ୱେଟେଜ୍ ମିଳିବା କଥା ଏନ୍ଇପିରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ କଣ୍ଡିସନକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମର ଲୋକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଲୋକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଲୋକାଲ କଲଚର, ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଯଦି ଏଇଟା ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଅଟୋନୋମି ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଫିନଲାଣ୍ଡ ମଡେଲ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆମର ଅଟୋନୋମି ଦେଲେ ଆମର କ୍ୱାଲିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଟୋନୋମି ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ରହୁଛି। ଖାଲି ଅଟୋନୋମି ଆମେ କଥା କହୁନେ, ଦେ ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍ ଅଟୋନୋମି, ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍। ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ରହିବ, ତା ସହିତ ଅଟୋନୋମି ରହିବ। ଏବଂ ସେଇଟା ହେଲେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଶ ଫିନଲାଣ୍ଡ ହଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲାଇଜେସନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, କାହିଁକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିଲାକୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ତାକୁ ନେଇକରି ଯଦି ଆମେ କିଛି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ସେଇଭଳି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବା, ସେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପଢ଼ାଇବା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେନି। ତେଣୁ ସେଇ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଭେନ୍ ଏନ୍ସିଏଫ୍ 2005 ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲା, ଏନ୍ଇପି ଫୋକସ୍ କରିଛି। ଏବଂ ଆମେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଦେଖିଲୁ, ଯଦି ଅଧିକ ଅଟୋନୋମି ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନେ ହାତରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଏନ୍ଇପି କହୁଛି ମଦର ଟଙ୍ଗ କଥା। ମଦର ଟଙ୍ଗ କହିବା କଥା କ'ଣ, ଇଭେନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ରହୁଛି,
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ବହୁତ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିଯାଉଛି ସେ ସେଠି, ତାପରେ କି ନିହାତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏନ୍ଇପି ହିସାବରେ ଆମେ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲିଜିମ୍ କଥା କହୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବିଗିନିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମର ସେମାନେ RTE ବି ସେଇ କଥା ଆର୍ଟିରେ right to ମଧ୍ୟ education ଯେ କୁହାଯାଉଛି ପଞ୍ଚମ ମଦର ଶ୍ରେଣୀ ଟଙ୍ଗ। ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ବହୁତ ନିହାତି ଆଗରୁ ମଦର ଟଙ୍ଗ କଥା କହୁଛେ, ହଉଛି, ହଁ। କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ କମି ଯାଉଛି ହେଇପାରୁନି, ସେତିକି, ନିହାତି ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭାଷା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ମିଶେଇ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା ଏବଂ ସେମାନେ ମଦର ଟଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବେ କି ସ୍ୱିଚ୍ ହିନ୍ଦୀ କରିବେ ଶିଖିବେ, ଭାଷା। ଇଂଲିଶ ଶିଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଏନସିଆରଟି ବି ସାର୍ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ବହି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଯେ ଡୁଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ଯୋଉଟା ବହୁତ ସାରା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷା, ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା, ବୋଡୋ ଭାଷା, ଏଇସବୁ ଭାଷାରେ ସେଇ ବହି ଗୁଡାକ ପ୍ରାଇମର ହଁ, ଆମେ ହଁ, କାହିଁକି ମାନେ ତାକୁ ସେଇଟା ବଦଳା ତାଙ୍କ ହେଇଛି। ସହିତ ତାଙ୍କ ଭାଷା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା, ନିହାତି। ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଫିଲ୍ କରିବେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି ଯିବେନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ତାଙ୍କର ସେ ମାର୍କେଟିଂ ସେମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫୁଡ ହାବିଟ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ୱେରେ କେମିତି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲାସରୁମକୁ ଆଣିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ କହୁଛେ, ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ସେଇଟା ବଢ଼ିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋସେସଟା ଏନ୍ଇପିରେ ବି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ କଥା କ୍ୱାଲିଟି କୁହାଯାଇଛି। ଏଜୁକେସନ୍ କଥା କହୁଛେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଆମେ ସେଇଟା ଅଲଗା ଏଠି ଦେଶରୁ ସାର୍ ଶିଖିକିରି ଭାଷାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିପାରିବା। ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେ ଆମେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ମାତୃଭାଷା କହିଲେ ତ କେବଳ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନୁହଁ, ଆମେ ଆହୁରି ତଳକୁ ତା ଯେତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଷା ବି ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ମାତୃଭାଷା। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଜ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସାର୍, ଚାଇନାରେ ହଉ, ରଷିଆରେ ହଉ, ଏଠି ମାତୃଭାଷାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସିବିଏସ୍ଇ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଅଧିକା ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ସିବିଏସ୍ଇ ସ୍କୁଲ ଅର୍ ଏନି ମିଡ଼ିୟମ୍, ମୁଁ ବି କାମ କରିଚାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି ସିବିଏସ୍ଇ ସ୍କୁଲରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାରଣଟା କ'ଣ, ଯେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ନା ସିବିଏସ୍ଇର କରିକୁଲମ୍ ବେଟର ଅଛି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ କରିକୁଲମ୍? ଏଠି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମୋତେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହୁଛି ଏଥିରେ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଆମର, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ତ ବହୁତ ସାର୍ ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ନିହାତି ଓଡ଼ିଆ ସାର୍। ମିଡ଼ିୟମରେ ଆସିକିରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏକ୍ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜେନେରାଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି କେବଳ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି ଯେ କେବଳ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କରିକୁଲମ୍ ଆମର ଯେଉଁ କରିକୁଲମ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକି ସିବିଏସ୍ଇର ଯେଉଁ କରିକୁଲମ୍ ସେଇଟା ଏନସିଆରଟି ତିଆରି କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଆମର ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍, ଆମର ଯେଉଁ ପୁରା 1 to 12 କରିକୁଲମ୍ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। to 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏନସିଆରଟି ତିଆରି କରୁଛୁ ସିବିଏସ୍ଇର କରିକୁଲମ୍। ଏନସିଆରଟି ଯେଉଁ କରିକୁଲମ୍ ତିଆରି କରୁଛି, ତିଆରି କଲା ମାନେ ଆମେ ଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁ। ଏଇଟା କି ଜଣେ ମାନେ ଲେଖେ ନା, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପର୍ଟକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରୁ। ପିଲାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଚି କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ତାଙ୍କର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ କ'ଣ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏନସିଆରଟି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଦେଇଛୁ। ବକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ଦେଇଛୁ କାରଣ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବେ। ଆକ୍ଟିଭିଟି କଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଅଛି ସେଇଟା ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, ନିଜେ ପରଫର୍ମ କରିବେ, ନିଜେ ଇନୋଭେଟ୍ କରିବେ, ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ସେଇ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମେ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା, ସେ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବି ଆଜିକାଲି ଦିଆଗଲାଣି ବହିରେ। ସେଇଟା ଦିଆଯାଉଛି କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଖାଲି ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଉନେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟାକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ, ନିଜେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ସେଇଟା ନିଜେ ସେ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହେବ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଶିଖିବେ, ନିଜେ କରିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଟା ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସିବିଏସ୍ଇ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ। କେବଳ ଭାଷା ନୁହେଁ, ଭାଷା ହୁଏତ ହୋଇପାରେ ଏକମାତ୍ର ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିଲେ ଟିକେ ଅଧିକା। ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼ିକିରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉପରକୁ ସାର୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଂଲିଶରେ ଟିକେ ସ୍କୋପ ତ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଇଂଲିଶରେ ନିହାତି। ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ Opportunity ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟିକେ, ହଁ। ତେଣୁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମେ ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜରେ
ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ପିଲା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍, ମାତୃଭାଷାରେ ପିଲା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ତାକୁ ପଢ଼େଇକି ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଇଂଲିଶ ଯେକୌଣସି ଭାଷା ଶିଖେଇଲେ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସାର୍ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏନି, କାରଣ ଘରେ ହୁଏତ ବାପା ମା ମାନେ ବି ଇଂଲିଶରେ ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ପୁରା ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡସ୍ ଶିଖି ଯାଆନ୍ତି, ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଫ୍ରେଜ୍। ସେଇଟା ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ ଏତେଟା ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେଉନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ ଯେ ସେମାନେ ଭଲ କରି ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍, ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହିଲେ ଆମର ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଆବିଲିଟି ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଯାହା ଶିଖିବେ ସେଟାକୁ ତାଙ୍କର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ନିଜେ କେମିତି କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହେବେ, ଇନୋଭେଟିଭ୍ ହେବେ, ସେଇଟା ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କଲେଜରେ ତ ultimately ସମସ୍ତେ ପଢିବେ, ହଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ସେଇଟା କରିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଆବିଲିଟିଟା ଆମେ ଯଦି ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପିଲାଙ୍କ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ strong ଯେଉଁଟା ହବ। ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ସ୍କିଲ୍ କମ୍ପିଟେନ୍ସି, ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏକ୍ସେଲ୍ କରିବେ, ସେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଏବଂ Sir. CBSE କରିକୁଲମ୍ରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନଲେଜକୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, କୋଲାବୋରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଟୋନୋମସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର କଥା ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ, ସେ ଅଟୋନୋମି ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି CBSE। ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ, କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ କ୍ଲୋଜଲି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର, ଯାହାକୁ ମୋତେ ଲିଟରାଲି ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରିକି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବାହାର କରିବାକୁ ଗଲେ, ମାନେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନିହାତି ବହୁତ ସାରା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର, ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ବି କିଛି ଶିକ୍ଷକ ବସିଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ସାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଏଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ମିନିମମ୍ରେ କହିଲେ ଇଜି ହେବ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଆମେ NEPକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା, ଯଦି ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି କ'ଣ, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, କାହିଁକି NEPରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେଉଁ 5+3+3+4 ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତା ସହିତ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଆମର 3 ବର୍ଷ ବଢ଼ିଛି, ଏବଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କେମିତି ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ହେବ, ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବେ, ପିଲାମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଖିବେ, ନିଜେ କରିବେ, ଇନୋଭେସନ୍, କ୍ରିଏଟିଭିଟି, এইটা କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ସେଇଟା ହିଁ ମେନ୍ ଏସେନ୍ସ ହେଉଛି NEPର। ମାନେ ଆମର 3 ବର୍ଷ ବଢ଼ିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ତେଣୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ତା ସହିତ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବା, ସେମାନେ ନିଜେ କରିବେ, ନିଜେ ଶିଖିବେ, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସିଆଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆର୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ସ୍ପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛେ ଜଷ୍ଟ ଟୁ ମେକ୍ ଆୱାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏସେନ୍ସ ଅଫ୍ NEP। ସାର୍ NEPର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା 2020 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ, 15ରୁ 20 ବିଷୟରେ ବହୁତ 15ରୁ 20 ଭିତରେ ବହୁତ କାମ ହେଇଥିଲା NEP ଉପରେ, ସେ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବିଗେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ଥିଲା? ବିଗେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଯେ ଆମେ କେମିତି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ କନେକ୍ଟ କରିପାରିବା, ସାର୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର କଲଚର ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ରହିବେ, ଯେଉଁଟା NEPର ଭିଜନ୍, ଏବଂ ତା ଫଳରେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଟେବୁଲ୍ ସୋସାଇଟି କରିପାରିବା, ଏବଂ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମ ଦେଶ ଗୋଟେ ନଲେଜ୍ ସୁପର ପାୱାର ହେବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ତାଙ୍କର ରୁଟ୍ ସହିତ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ରହିବନି, କାହିଁକି ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବ କଥା କହୁଛେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମର କରିକୁଲମ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ଫୋକସ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ମେଜର ଫୋକସ୍ ଥିଲା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଶିକ୍ଷକମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯେ NEPରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯଦି ସର୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା? ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଯଦି ମୋତେ ପଚାରିବେ, କାହିଁକି ଟିଚର ମାନେ ହେଲେ ରିଅଲ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟର। ଯଦି ଆମେ ପଲିସିକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଛି ଲାଭବାନ ହେବା କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ,
ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହୁଛି। କାହିଁକି ଶିକ୍ଷକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରିଅଲ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟର। ଆମେ ଯଦି କ୍ଲାସରୁମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବା ତାହେଲେ ଆମର NEP ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି କ୍ଲାସରୁମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣି ନପାରିବା, ଆମେ ଖାଲି ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ସେ ପଢ଼େଇ ଚାଲିବା ଏବଂ ଆମର ସେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ସେମିନାର ଆଉ ହଁ ଡିସ୍କସନ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ସୀମିତ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ରହିଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ୱାନ୍ ୱେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ଟ କରି ଚାଲିଛେ ସେଇଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ୱେ ହେବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ନଲେଜ୍ ସେୟାର କରିବେ, ସେମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ଇନୋଭେଟ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଫଳରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତା ନହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ କରିଚାଲିବା ଯାହା ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଆମର ସାର୍ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଟିଚର୍ସର ରୋଲ୍ ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ରୋଲ୍, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଠି ଆପଣ କହିଲେ ଟିଚରଙ୍କର ଡୋମିନେସନ୍ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, ଲେକ୍ଚର ମେଥଡ଼ ହଉ କିମ୍ବା ବହୁତ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଥିଓରିଟିକାଲି। ତ ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ 50-50% ରହିବ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ 50ରୁ ଅଧିକା ରହିବ। ଅଧିକା ରହିବା ଦରକାର? କାହିଁକି ଟିଚର ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରିବେ, ଟିଚର ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପରଫର୍ମ କରିବେ। ଆମର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେସ୍ଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉନି। ଆମେ ରୋଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଯାଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ସବୁ ଶୁଣୁଛେ ଆଉ ଶୁଣୁଛେ ଏବଂ ଶିଖୁଛେ ସେଟାକୁ classroom। ମୁଖସ୍ଥ କରିକିରି ପରୀକ୍ଷାରେ ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛେ। ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ସେ ସେଟାକୁ ପରଫର୍ମ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ କୋଲାବୋରେସନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ମିଶିକରି କେମିତି କାମ କରିବେ, ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ଗ୍ରୁପରେ କରିବେ, କାମ କରିବେ। ଗ୍ରୁପରେ କାମ କରିବେ। କାହିଁକି ଆମର ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ମେଜର ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଯଦି ବେଶୀ ଆମର ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକା ହେବ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି। ତେଣୁ ଆମର କେମିତି ଅଧିକ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେବ, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ହେବ ଏବଂ ଟିଚର ସେଟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବେ, ଟିଚର ଗାଇଡ଼ କରିବେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ଅଧିକା ରହିବ। ଟିଚର ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଟିଚର ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏମ୍ପାୱାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ଅଧିକା ଏବଂ ଟିଚରଙ୍କ ରୋଲ୍ ଅଧିକ ରହିବ। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଟିଚର ଗାଇଡ଼ କରିବେ ପ୍ରପରଲି, ଠିକ୍ ଭାବରେ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଲିଡରସିପ୍ ରୋଲ୍ ଆସୁଛି ଏଠି ଟିଚର୍ସଙ୍କର, ଲିଡରସିପ୍ ରୋଲ୍ ମାନେ ବହୁତ ରହିବ। ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବନି। ନା ସେମାନେ ନା, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଗୋଟେ ଲିଡର, ଯେମିତି ଆମେ ଟିମ୍ ବାସ୍ ଲିଡର ବାସ୍ କାମ କରୁଛି ବାସ୍। ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯିବେ, ସବୁ ପିଲା ଯେମିତି ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ। ଖାଲି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ହାତ ଉଠଉଛି ହାତ ତାକୁ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେଇଟା କଲେ ଆମର ସବୁ ପିଲା ଆମ ପିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିବା। ତାଙ୍କର ରେଟ୍ରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଇପାରେ, କିଏ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିପାରେ, କିଏ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଶିଖିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟରେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଭିଉଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପେଶିଆଲି ଟିଚର୍ସ, ମୁଁ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ବହୁତ କଥା ତ କରିହେବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ବେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ଇନସାଇଡ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଧିକା ହେବ, ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କର ସେଠି ରୋଲ୍ଟା ଟିକେ ମିନିମମ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଯେ ଆମେ ଏୟା କରୁଛୁ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆମ କ୍ଲାସରୁମ୍ଟି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଇପାରୁଛି, ଜୟଫୁଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ହେଇପାରୁଛି, ଦେନ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଇପାରିବ ଯେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କରି ହେବ। ସାର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବି। NEPରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି କି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା NEPରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ, ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର NCERT ତରଫରୁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆଗରୁ ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମଟେ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଏଇ ଜିନିଷରେ ନଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ହୃଦୟର ପାଖାପାଖି ଅଛି ଜିନିଷଟି? ନାଇଁ, NEPରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟିଭ୍ ଡୋମେନ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିବା। ସାର୍ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ କରିକୁଲମ୍ ପେଡାଗୋଜି କଥା ଆମେ କହୁଛେ ମୋଷ୍ଟଲି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ NEP ତାଠାରୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଯେଉଁ NEP ଦେଖିବେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ, ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ, ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। କାହିଁକି ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଆମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। IQ ବହୁତ IQ ଥାଇକିରି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ EQ ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହିବନି, ଡିପ୍ରେସନ୍ ରହିବନି
ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ କାମ ଠିକ୍ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ସାର୍ ଇକ୍ୟୁ ରେ ବହୁତ ସ୍କୁଲରେ ନିହାତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ କାରଣ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ତ କାଉନସିଲର ନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକକୁ ବି ଏଠି କାଉନସିଲିଂ କରିବାକୁ ଟିଚର ପଡିବ। ସବୁ ଟିଚର ହେଉଛନ୍ତି କାଉନସିଲର। କାଉନସିଲର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନଜେଡିଏମ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଟିଚର ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଆସି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି କାଉନସିଲିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ। ସାର୍ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ତ ମାନେ ରିଜନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନରେ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ଏବେ ବି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆର୍ଆଇରୁ ମାନେ 100% ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଶିକ୍ଷକ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଲ୍ଡରେ ବି ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଟିଚର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭାବୁ ଟିଚର୍ସ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଭେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଡାଇନାମିକ୍। ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ କାମ କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ବାହାରୁ ଲାଗେ ଯେ ହଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଖାତା ଦେଖନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ କରନ୍ତି, ଏତିକି। କିନ୍ତୁ ତା ବିୟଣ୍ଡ ବହୁତ କାମ, ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ କାଉନସିଲିଂ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ରେସ୍ଡ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଭାବୁଛି, ତ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ସିଏ ତାକୁ ଆଣିବା ପ୍ରଥମେ ବହିକୁ ପାଠକୁ ଆଣିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ତ ଆମେ ବିଏଡ୍ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଡାଇନାମିକ୍ ଟିଚର୍ସ ବହୁତ ରୋଲ୍ସକୁ କ୍ୟାଟର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ାଉଛେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହଉ କି ସେଣ୍ଟରରେ ହଉ ଯେଉଁଠି ଯୋଉଠି ହଉ ବି ହଉ। ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ହେଲେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ହେବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିଚରଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ସେଥିରେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଏକ୍ସପୋଜର ପାଇବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ ଆମର ରିଜନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2 ଇୟର୍ ବିଏଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ 1999-2000ରେ, ସେତେବେଳେ ୱାର୍କିଂ ୱିଥ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆମ ପିଲାମାନେ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେମାନେ ରହୁଥିଲୁ ଏବଂ ଗାଁ ସଂସ୍କୃତି ଗାଁ ପରିବେଶ ସହିତ ସେମାନେ ମାନେ ଚଳୁଥିଲେ, ସେଠି ଚଳୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଲା କେମିତି ପିଲା ରହନ୍ତି। ମାନେ ଷ୍ଟଡି ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଫୁଡ୍ ହାବିଟ୍ସ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଲଚର, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ବ୍ୟାରିୟର ରହୁଛି ତାକୁ କେମିତି ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଉଥିଲୁ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ୁଥିଲା, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ୁଥିଲା, କମ୍ୟୁନିଟି ବିଷୟରେ ଜାଣୁଥିଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ସ୍କୁଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଗ୍ୟାପ୍ଟାକୁ କମ୍ କରିବା। ଯଦି ଆମ ପିଲାମାନେ ଯାଇକିରି କମ୍ୟୁନିଟିରେ ରହିବେ, କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳନ ପରମ୍ପରାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ ସେଇଟାକୁ ଷ୍ଟଡି କରି ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ଲାଗୁ କରିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଆମେ ଖାଲି ୱାର୍କିଂ ୱିଥ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ନୁହଁ, ତା ସହିତ ଆମେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେତେବେଳେ କରୁ ସେମାନେ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ପୁରା ସ୍କୁଲରେ ରୁହନ୍ତି, ସ୍କୁଲର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି। ଆମେ ସେଠୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟିଚିଂ କହୁନ, ଆମକୁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ମାନେ ଟିଚର ରେଗୁଲାର ଟିଚର ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଇ କାମ କରନ୍ତି। ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଲା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଲା, କମ୍ୟୁନିଟି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା, କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରିବା, ଯାହା ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ କରିବେ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ସେମାନେ କରିବେ, ସବୁଗୁଡ଼ା କରନ୍ତି। ନିହାତି। ତୃତୀୟ କଥା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ସ୍କୁଲ ପଠାଉନୁ, ମଲ୍ଟି କଲଚରାଲ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସ୍କୁଲ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, କେଉଁ ନିହାତି। ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ଯାଆନ୍ତି, ରୁରାଲ ହଉ କି ଅର୍ବାନ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସ୍କୁଲ ସହିତ ସେମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆମେ କରୁ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି, ପିଲାମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ସୋସାଇଟିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଆଣିକି ତ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ତାକୁ ତା ଉପରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଯେବେ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ ସେମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର କୋର୍ସ ସରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଏବଂ ଭଲ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ଏକ୍ସପୋଜର ଦେଉଛୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଜର ସିଫ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମେଜର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପଲିସିଜ୍ ଟୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲିସି ଅନ୍ ଏଜୁକେସନରେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ NEP 2020ରେ ଯେଉଁଟା ମେଜର ସିଫ୍ଟ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନର, ସାର୍ ଗୋଟେ ମେଜର ସିଫ୍ଟ ହେଉଛି ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କେବଳ ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟରେ କେତେ ନମ୍ବର ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ମେଜର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଦିଗକୁ ଆମେ ସବୁ ଦିଗକୁ ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ତାର ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ,
मोराल डेवलपमेंट सबू जिनस गुड़ाक इक्वाली केमती आम वेटेज दबा सेटा मेजर करवा सेटा हूँ गोटे मेजर जिनस सर हायर एजुकेशन रो गोटे मेजर शिफ्ट हायर एजुकेशन आम कहे मल्टी डिसिप्लिन होलिस्टिक एजुकेशन मल्टी डिसिप्लिन एजुकेशन आम कहे जो बाउंडेरी गुड़ा रोचे सब्जेक्ट बाउंडेरी डिसिप्लिन अप्रोच से भांगे कि आम इंटर डिसिप्लिन मल्टी डिसिप्लिन फिजिक्स भी पढ़िबो हिस्ट्री भी पढ़िबो हिस्ट्री पढ़ो तार हूँ आम जमी नालंदा तक्षशिला आम जो शिक्षा व्यवस्था थी होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिन सेटा को आम इंटर आम 64 कला कथा कहे जो थी कि आर्ट रोचे सिंगिंग डांसिंग पेंटिंग डिफरेंट डिसिप्लिन नॉलेज रोचे वोकेशनल नॉलेज रोचे प्रोफेशनल नॉलेज रोचे मेडिसिन इंजीनियरिंग ता सहित सॉफ्ट स्किल ये आमर सॉफ्ट स्किल जोटा कि आम एनिशिएंट लिटरेचर अच्छी 64 कला 64 कला भितर ये 5टा कंपोनेंट रोचे वोकेशनल एजुकेशन रोचे प्रोफेशनल एजुकेशन रोचे सॉफ्ट स्किल रोचे डिसिप्लिन नॉलेज रोचे जोटा पढ़ाऊे ता सहित आर्ट जोटा कि विजुअल आउ परफॉर्मिंग आर्ट तो ये सब मिसिले ही एजुकेशन टा कंप्लीट हो तेणु हायर एजुकेशन से कहे मल्टी इवेन आईआईटी जोटा कि ह्यूमैनिटीज ब्रांच सेठी ह्यूमैनिटी ब्रांच रहिबो एवं से सोशल साइंस भी पढ़े इवन जो मैंने सोशल साइंस पढ़ते चाहिए साइंस बैकग्राउंड जानिबे एबे तो सर बहुत कैटेगरी हे जाई छै साइंस माने साइंस पढ़िबे जो बाउंडरी टा को हमें हटेले हमर होलिस्टिक डेवलपमेंट हो अल्टीमेटली होलिस्टिक डेवलपमेंट स्कूल एजुकेशन हो कि हायर एजुकेशन हो तेणु होलिस्टिक मल्टी आमर बर्तमान बहुत प्रोग्राम चली हाउ टू मेक इट मल्टी 2040 पर्यटन टार्गेट रोचे सबू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माने मल्टी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन है सर टीचर एजुकेशन गोटे मेजर शिफ्ट टीचर स्टैंडअलोन टीचर एजुकेशन रही टीचर एजुकेशन भी मल्टी डिसिप्लिन हम बाय 2030 केवल आम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आईटेप कहूँ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हम एवं मल्टी डिसिप्लिन हम जहाँफल कि अल्टीमेटली टीचर मान जब होलिस्टिक डेवलपमेंट न हो ताल से पिला होलिस्टिक डेवलपमेंट से जाना दरकार तेणु टीचर खाली आम ट्रेनिंग दबानी सहित जो अदर पोटेंशियलिटी अच्छी टीचर मानकर जे टीचर अच्छी तार जो म्यूजिकल एबिलिटी अच्छी कि काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस अच्छी इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस ये सब गुड़ा डेभलप करा दरकार मल्टी डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन हेले से जो पोटेंशियल डेभलप करेंगे आमर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कथा कहुच्छे क्रेडिट फ्रेमवर्क कथा कहुच्छे क्रेडिट अर्न करेंगे जोटा कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट डिपोजिट हम तेणु होलिस्टिक डेवलपमेंट एवं सबू एरिया रे दक्षता रहा दरकार सर गोटे सब्जेक्ट आ गोटे स्किल जोटा कि आमर भारत वर्षर सबू पिला एक्रॉस द कंट्री सबू पिला शिखिबा दरकार गोटे सब्जेक्ट आ गोटे स्किल नॉट नेसेसरीली सेटा आमर अछि पाठरे हुए तो नथाई पारे किंतु गोटे सब्जेक्ट आ गोटे स्किल जोटा समस्त शिखिबा दरकार आज का दिन गोटे सब्जेक्ट होची आमर वर्तमान एनवायरमेंटल एजुकेशन जोटा कि इंटर डिसिप्लिनरी नेचर जोटा क्रॉस कटिंग एरिया आसूची ता सहित हम वैल्यू एजुकेशन कथा कहूचे कि सेटा होची स्किल कहले वोकेशनल स्किल्स एनी वोकेशनल सेटा बर्तमान जहाँ आमर कहुई एवरी स्टूडेंट हैज टू एक्वायर मास्टरी ओवर एटलिस्ट वन वोकेशन बिफोर कंप्लीशन ऑफ स्कूल एजुकेशन महात्मा गांधी से कथा कहते बर्तमान एनईपी से कथा कहुच्छे प्रत्येक पिला पाखे गोटे मिनिमम वोकेशनल स्किल रहा दरकार एवं आमर जो परिवेश रोचे एनवायरमेंटल एजुकेशन बहुत डायमेंशन रोचे वैल्यू एजुकेशन जो क्रॉस कटिंग एरिया कथा आम कहे से विषय पिला माने जानिबा दरकार एवं सहित स्किल डेवलपमेंट प्रायोरिटी हवा दरकार से माने जहाँ हुंतु किंतु बेसिक स्किल पाखे थिबा दरकार सर गोटे लास्ट क्वेश्चन जोड़ा कि टिके यूटोपियन रहिबो किंतु जदि जेहेतु एनएपी हबार वर्तमान 5 वर्ष हो गलानी एमती ना जे आम मन को नुआ नुआ कथा आसेनी जदि आज आपन को गोटे दायित्व दिया जीवो जे गोटे जिनस एनएपी रे आपण आउ ऐड करिवे आज चाहिए ऐड करिया को ताले कोन से गोटे जिनस मते जदि दायित्व दिया जीवो मु एक्चुअली ऐड करिवेनी किंतु बहुत गुडे सजेशन अछि से मोस्ट इंपोर्टेंट होछि हमरो जो सरकारी व्यवस्था अछि सरकारी स्कूल अछि कि सरकारी कॉलेज अछि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ताकू केमिति स्ट्रेंथेन करा जाय परियो ताकू जदि आम सरकारी विद्यालय को जदि स्ट्रेंथेन करि परिबा जो जति जेमति काहे कि हमर पिला माने प्राइवेट स्कूल जाउचंदे आमर बेसिक फैसिलिटी आम दे पारुने शिक्षक दे पारुने जो सेटा को जदि आम ओवरकम करि परिबा ताहाले आमर पिला माने जो माने गरीब पिला माने जो मानकर पाखरे पैसा नाही जो माने अफोर्ड करि पाउनांती पैसा देई कि बोलो स्कूल ले पाठ पढि पेरेंट्स माने देई पाउनांती एवं बहुत कष्ट रे से माने इंग्लिश मीडियम स्कूल पढौचंदे सेटा आमे समाधान करि पारे जे हम गवर्नमेंट स्कूल स्ट्रेंथेन करिवा
ଯେମିତି ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର ଏଜୁକେସନ୍ ଅଲଗା ସ୍କୁଲରେ ମିଳୁଛି ସେଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଏଜୁକେସନ୍ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ମିଳିଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ ଏବଂ ଆମ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଉପକୃତ ହେବେ। କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ Quality ଯୋଉଟା education. ନ୍ୟାସନାଲ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ବି ସେ ଆମର ଉପରେ ନ୍ୟାସନାଲ କହିବାକୁ ପଲିସିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଉଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍। ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ନିହାତି ସାର୍, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ହାୟର ଏଜୁକେସନକୁ ମାନେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସୁଶିକ୍ଷା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ମାନେ ବହୁତ ପାଠ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭଲ ୟୁଏସରେ ବି ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଦେବୁ ଆଉ ଅଧିକା ପଢିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି ଯୋଉଟା ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି ଆପଣ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଟେ। ସେଟା ରହିଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ମୁଁ ଆମର ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଏ ଏପିସୋଡଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଏପିସୋଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପଡକାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ନିହାତି ଆପଣ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି। ଆପଣମାନେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ କରିପାରିବେ, ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସାର୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ବି ମେସେଜ କରିକି ଜଣେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଯଦି ସାର୍ଙ୍କର ସମୟ ପାଇବି ତାହେଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମେ ଆଜି କଥା ହେଉଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ହୃଷିକେଶ ସେନାପତି, କରେଣ୍ଟଲି ସର୍ଭିଂ एज प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन in Regional Institute of Education Bhubaneswar and former director of NCERT New Delhi. Sir, बहुत बहुत धन्यवाद।